स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति 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 ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भविष्यति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वव्यक्तेतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पाद जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलमुखवैश्वानरः प्रथमः पादः स्वप्नस्थानो अन्तःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः तेजसो द्वितीयः पादः यत्र शब्दो न कञ्चन कामं कामयते कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्स्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो चेतो महाप्राज्ञस्तृतीयः पादः येषु सर्वेश्वरः सर्वज्ञः येषोऽन्तर्यामी योनिभूतानाम् अत्रैवे श्लोका भवन्ति प्रज्ञो विपर्विश्वो यन्तः तेजसः घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः दक्षिणाक्षिमुखे विश्वो मनस्सन्तस्तु तेजसः आकाशे जगदिप्राज्ञस्त्रिधा देहे व्यवस्थितः विश्वो हि स्थूलभं नित्यं तेजसः प्रविविक्तः आनन्दभुक्तसा प्राज्ञस्त्रिधा भोगं निबोधता स्थूलं भोरन्धत्वयते विश्वं प्रविविक्तं तु तेजसम् आनन्दस्तथा प्राज्ञं त्रिधा तृप्तिं निबोधता विशुधामसयद्भोज्यं भोक्तायश्च प्रकीर्तितः वेदैतदुभयं यस्तु समुञ्जानो न लिप्यते प्रभवः सर्वभावानां सदा विनिश्चयः सर्वज्ञेयत्रास्तेकोऽंशोऽं पुरुषप्रसग विभूतिं प्रसवन्वन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः स्वप्नमायास्वरूपेति सृष्टिरन्ये विकल्पिताः इच्छामात्रं प्रभो सृष्टिरिति सृष्टो विनिश्चिताः कालात् प्रसूतिं भूतानां मन्यन्ते कालचिन्तकाः भोगार्थं दृष्टिरित्यन्ये क्रीडार्थमिति चापरे देवस्त्री स्वभावोऽयं आप्तकामस्य कास्पुरः नान्तप्रज्ञन्न बहिष्प्रज्ञन्न भयतः प्रज्ञन्न प्रज्ञानघनन्न प्रज्ञन्नाप्रज्ञम् अदर्शमव्यवहार्यमस्माख्यमलक्षणमचिन्त्यमव्यमलेशनेकात्मप्रत्ययसारं शान्तं शिवभद्रेतं तत्सं मन्यन्ते आत्मा सविज्ञेयः अत्रैवे श्लोका भवन्ति पुरस्ते सर्वदुःखानां ईशानः प्रपरव्ययः अद्वैतः सर्वभावानां देवस्तुर्यो विपुष्पतः कार्यकारिणः तत्सोताविश्चेते विश्वतेजसो कारणबद्धस्तो द्वोतोर्येण शिक्षतः किञ्चन संवेत्ति तुर्यन्तः वेदस्याकरणं तुल्यं भयोः प्राज्ञतुल्ययोः वीयनिद्रायुतप्राज्ञस्तातुर्येण विद्यते स्वप्ननिद्रायुतावाद्यो प्राज्ञस्त्वस्वप्ननिद्रया निद्रा नैव च स्वप्नं तुर्ये पश्यन्ति निश्चिताः अन्यथा गृह्णतस्वप्नो निद्रादत्तमदाहनः विपर्यासेतयोः क्षीणे तुरीयं परमस्वते अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते अहमनिद्रमस्वप्नमद्वैतं बुध्यते तथा प्रपञ्चो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः मायामात्रैकं परमार्थतः विकल्पो ज्ञाते द्वैतं न विद्यते ज्ञानां सत्प्रदाने स्थिराचारनिकरव्यापिलोकान् भुक्त्वा भोगान् सरिष्टान् पुनरपि
पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरकं मायया भोजयन्तो माया संख्यातुरीयं परमरतम् ब्रह्मयत्तन्नतोऽस्मि यो विश्वात्माविजनिशिरान् भाष्यभोगान् प्रतिष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमिति विभवान् ज्योतिषास्त्रेण सूक्ष्मान् सर्वानेकान् बुधविशनैः स्वात्मनिष्ठापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतमनः पाल्पसौनस्त्रीयः ॐ नमो ब्रह्माय विद्यासम्प्रदाय ॐ नमो महतो नमो बुद्धाय सर्वोपलयः प्रज्ञानः प्रत्यक्षो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्य केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः श्रीकृष्णशङ्कर भगवत्पूज्यपादगुरुभ्यो नमः वन्दे सच्चिदानन्दं निर्वयं महामहिमवेदान्तारकं सद्गुरुं प्रणतोऽस्मि सदा सम्प्रदायिकं संयमीन्द्रं सदाश्रयं गुरुप्रत्यानन्दं सदाचार्यं समाश्रये श्री श्री सच्चिदानन्द सरस्वती महागुरुभ्यो नमः अतिः भगवो ब्रह्म ಏಳನೇ ಮಂತ್ರ ಓದಿದೀವಿ. ಅದು ತುರಿಯ ಸ್ವರೂಪದ ಮಂತ್ರ. ಅದು ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞವಲ್ಲ, ಬಹಿಪ್ರಜ್ಞವಲ್ಲ, ಅಭೈದ ಪ್ರಜ್ಞವಲ್ಲ, ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನವಲ್ಲ, ಪ್ರಜ್ಞವಲ್ಲ, ಅಪ್ರಜ್ಞವಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣೋದಲ್ಲ, ವ್ಯವಹಾರವಲ್ಲ, ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆತ್ಮಪ್ರಜ್ಞ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಅದರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಓದಿದ್ವಿ. ನಾಂತಃಪ್ರಜ್ಞ ತೇಜಸ ಪ್ರತಿಷೇಧ. ಆ ತುರಿಯ ಸ್ವರೂಪವು ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆ ತುರಿಯನಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞನು ತುರಿಯನ ರೂಪವೇ. ಅದೇ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಷ್ಟೇ ತುರಿಯ ರೂಪ ಅಲ್ಲ. ತುರಿಯ ರೂಪ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞವೂ ತುರಿಯ ರೂಪವೇ. ಅದೇ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತುರಿಯ. ತುರಿಯ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞ ಅನ್ನೋದು ತುರಿಯನ ಒಂದು ಅಂಶ. ಅದರಿಂದ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞಾನ ಏನೋ ತೇಜಸ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಅಥವಾ ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಹೆಸರು. ಸ್ಥೂಲ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡುವ ಆತ್ಮನಿಗೆ, ಇಡೀ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ನೋಡುವ ಆತ್ಮನ ಮುಖ. ದೇಹದೊಳಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರಮಾತ್ರವಾಗಿ ನೋಡುವವನು ಜೀವ. ನಾನು ನಾನು ಆಗಿ ನೋಡುವನು ಜೀವ. ಅವನಿಗೆ ಸಮಷ್ಟಿ ಜೀವ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಅಂತ. ಸಮಷ್ಟಿ ಜೀವನಾದ ರೂಪದವನು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಅವನೇ ತೈಜಸ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ತೈಜಸನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೈಜಸಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ತೈಜಸನೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ, ತೈಜಸನೂ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ, ತೈಜಸನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ. ತೈಜಸನೂ ಇವನ ರೂಪವೇ. ತೈಜಸ ಈ ತುರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೈಜಸನ ಪರಮಾರ್ಥ ತುರಿಯವೇ. ಆ ಸ್ವಪ್ನೋಪಾಧಿಯಿಂದ, ಆ ಅವಸ್ಥೋಪಾಧಿಯಿಂದ ತೈಜಸ ಅಂತ ಹೆಸರಂತೆ ಹೊರತು ತೈಜಸನ ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ತೇಜಸ್ಸನೋ ಅಂದ್ರೆ ತುರಿಯ ಅಲ್ಲ, ತೇಜಸ್ಸತ್ವ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞ ಮಿತಿ ವಿಶ್ವ ನಿಷೇಧ. ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿ, ಮನಸ್ಸಿನ ತೇಜಸ್ಸ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಜಾಗೃತಿನ ಅಭಿಮಾನಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಪ್ನಾಭಿಮಾನಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ನೀವು ಮುಂಚೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ರೂಪ ಏನಿದೆ ಅದು ತುರಿಯ ಸ್ವರೂಪದ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞನಾಗಿ ಹೊರಮುಖವಾದ ಪ್ರಜ್ಞಾಗಿ ಜಾಗೃತ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ನಾನು ಅಂತಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ವಿಶಾಲ. ಆದ್ರೆ ಅದು ತುರಿಯ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ. ತುರಿಯನ ಅದು ಒಂದ್ಸರಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಭಯತ ಪ್ರಜ್ಞಮಿತಿ ಜಾಗೃತ ಸ್ವಪ್ನಯೋ ಅಂತರಾಲಾವಸ್ಥಾ ಪ್ರತಿಷೇಧ. ಉಭಯತ ಪ್ರಜ್ಞನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೂ ಕನಸಿಗೂ ನಡುವೆ ಅವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಡುವೆ ಏನು ಅವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ನಡುವೆ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಮಬ್ಬು, ನಿದ್ರೆ ಮಬ್ಬಿರುತ್ತೆ. ನಿದ್ರೆ ಮಬ್ಬಿನ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಅಂತರಾವಸ್ಥೆ ಉಭಯತ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ತುರಿಯನ ನಿಜ ರೂಪ, ಪೂರ್ಣ ರೂಪ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು.
ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೊರಚಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೊರಚಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಅದರ ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆಯೇ ನ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಘನಂ ಇತಿ ಸುಷುಪ್ತಾವಸ್ಥಾ ಪ್ರತಿಷೇಧ. ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಘನವೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇದನ್ನೇ ಬೃಹದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಘನ ಏವ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಷುಪ್ತಾತ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಮಾಂಡುಕ್ಯಲ್ಲಿ ಯಾವಲ್ಲ ಯತ್ಸುಪ್ತೋ ನಕಂಚನ ಕಾಮಂ ಕಾಮೈತೆ ನಕಂಚನ ಸ್ವಪ್ನಂ ಸುಷುಪ್ತ ಸ್ಥಾನ ಏಕೀಭೂತಃ. ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಘನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಷುಪ್ತಾತ್ಮನಿಗೆ ವಿಶೇಷಣ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಸುಷುಪ್ತಾತ್ಮ ವಿಶೇಷಣ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಘನವೂ ಅಲ್ಲ ತುರಿಯ. ಸುಷುಪ್ತಾತ್ಮ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನು ಸೀಮಿತನಾದವನಲ್ಲ. ಸುಷುಪ್ತಾತ್ಮನಾದವನು ಇವರಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ವಿಷಯ ಬೇರೆ. ಸುಷುಪ್ತಾತ್ಮನಾದವನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಓ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಘನವು ಅಂದ್ರೆ ಸುಷುಪ್ತಾತ್ಮನ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಜ್ಞತ್ವವೂ ಇಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಜ್ಞತ್ವ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಘನ ಅನ್ಸಿಕೊಂಡು. ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜ ಭಾವ ಅವಿವೇಕ ರೂಪತ್ವ. ಬೀಜ ರೂಪವಾಗಿರೋ ಅವಿವೇಕ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದೆಲ್ಲ ಅದು ವಿವೇಕ ಅಭಾವವೇ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿತಿ. ಅದ ಈಗ ವ್ಯವಹಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದೇ ಆ ಅವಸ್ಥಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬರೀ ಅರಿವಿನ ಇದು ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಘನ. ಈ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಘನ ಅನ್ನೋ ವಿವೇಕ ಅಭಾವ ರೂಪ ಅನ್ನೋ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಣ. ಎಚ್ಚರಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿವೇಕ ಅಭಾವ ರೂಪ. ಶಾಸ್ತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸುಷುಪ್ತಿಯ ಅನುಭವ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಆತ್ಮನೇ, ಅದು ಕೇವಲ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ. ಅದೇ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ. ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರನೇ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲದ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲದ ಅದ್ವಿತೀಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ. ಕೇವಲ ಆತ್ಮ ನಿಜರೂಪ ಸುಷುಪ್ತಿಲಿದ್ದಾಗ ಹೇಗಿರ್ತೀವೋ ಅದೇ ಅದು ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಬೀಜ ರೂಪವಾಗಿರುವ ಅವಿವೇಕ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಂಗಡವಾಗಿ ಏನು ತೋರಲ್ಲ ಅಂತ. ವಿವೇಕ ಅಭಾವವೇ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಿವೇಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅವಿವೇಕ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಃಕರಣ ಇಲ್ಲ, ವಿವೇಕವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ನಿಜವಾಗಿ ಎಚ್ಚರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸುಷುಪ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾವುದು ಬೆಟರ್ ಅಂತೀರಾ, ಯಾವ್ದು ವಾಸಿ? ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ನೋಡುಮೋ, ಅಥವಾ ಅವಿವೇಕ ರೂಪವಾದ ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡುಮೋ, ಅಥವಾ ಬರೀ ಆತ್ಮರೂಪವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ನೋಡುಮೋ ಸುಷುಪ್ತಿಯನ್ನ? ಮೂರು ತರಹ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸುಷುಪ್ತಿ ಅನುಭವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೇವಲ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಅಲ್ಲಿನ ಇದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವಿವೇಕ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ವಿವೇಕ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ವಿವೇಕ ರಹಿತವಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದ್ದಾದ ಅರಿವಿಲ್ಲದ್ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ. ಅದು ಮೂರು ಉಪದೇಶಕ್ಕೂ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಸುಷುಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತೀವೋ ಈಗಲೂ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಇರುವವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂತ. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೇವಲ ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಆತ್ಮನಾಗಿಯೂ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತೂ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಚ್ಚರ ಬಂದಾಗಲೂ ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸುಷುಪ್ತಿಲ್ದಾಗಲೂ ನಾನು ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರವಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ನೀವು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಉಪಾಧಿಯನ್ನು ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡು, ನೀವು ದೇಹೇಂದ್ರ ಸ್ಥೂಲ ಉಪಾಧಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮೋಪಾಧಿ, ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಧಿಯನ್ನು ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ ಅನ್ನತ್ತೆ. ನಾವೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನಗಲ್ಲಿ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದು ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅವಾಗ ತೋರುವ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಈಗ ಕಲಬೆರಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಆವಾಗ ಪರಮಾರ್ಥ ರೂಪದಿಂದ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಬೀಜ ಭಾವದ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ ಕನಸುಗಳ ಬೀಜ ಭಾವ ಅವಿವೇಕ ರೂಪ, ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರೂಪ ಸುಷುಪ್ತಿ. ಅದೂ ಇಲ್ಲದ್ದು ತುರಿಯದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ತುರಿಯ ಅನ್ಸಿದ್ರು. ತುರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆತ್ಮನ ಗೊತ್ತಾದವರಾಗಿದ್ದಾನೋ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ತುರಿಯ ಅನ್ಸಿಸಲಾದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅವಿವೇಕ ರೂಪಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಬಹಿಪ್ರಜ್ಞೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ವೈದ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ.
ನ ಪ್ರಜ್ಞಮಿತಿ ಯುಗಪತ್ ಸರ್ವ ವಿಷಯ ಪ್ರಜ್ಞಾಸಕ್ತ ಪ್ರಷೇಧ ನ ಪ್ರಜ್ಞಂ ಅಂತಂದ್ರು ಸುಷಿಪ್ತ ತುರಿಯ ಸ್ವರೂಪ ನ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಎಲ್ಲದರ ವಿಷಯದ ಪ್ರಜ್ಞಾತಿರ್ತ್ವ ಸುಷ್ಪತ್ತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅರಿಯುವವನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾತೃತ್ವ ಎಂಬುದು ತಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಫಲವೇ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರಿಯುವವರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ಅರಿಯುವರು ಅನ್ನುವ ಆ ಕ್ರಿಯಾರೂಪ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯವೇ ಜ್ಞಾತೃತ್ವ. ಹೇಗೆ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯವೋ, ಜ್ಞಾತೃತ್ವ ಜ್ಞಪ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಹೌದು, ಜ್ಞಾತೃತ್ವ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ. ಜ್ಞಪ್ತಿಗೂ ಜ್ಞಾತೃತ್ವಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಜ್ಞಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅರಿವು ಅಂತ, ಜ್ಞಾತೃ ಅಂದ್ರೆ ಅರಿಯುವವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ವವನು ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಿಯಾಕರ್ತೃತ್ವ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ವಿಶೇಷ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನತ್ವ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯಾಸ ಉಂಟು, ಅರಿತು ಅಂತ ಆಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಪೇಕ್ಷತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನ ಜ್ಞೇಯ ಅದೆರಡು ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಜ್ಞಾತೃತ್ವ ಬರಲ್ಲ. ಅರಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಇರಬೇಕು, ಅರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ವಸ್ತು ಇದ್ರೆ ಜ್ಞಾತೃತ್ವ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಪ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸುಷುಪ್ತ ತುರಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡವು ಕೂಡ ಜ್ಞಪ್ತಿ ಸ್ವರೂಪನೇ ಹೊರತು ಆತ್ಮನೋ ಜ್ಞಾತ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನಪ್ರಜ್ಞಮವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ಜ್ಞಾತೃತ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ವಿಷಯ ಪ್ರತಿಬೋಧ ಭಾಷಿಕಾರರು ಭಾಷಾ ಬರೆಯುವಾಗ ಒಂದೇ ಸಲ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಂದೇ ಸಲ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವರೂಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾತೃತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅರಿಯೋದು ಅನ್ನೋ ಕ್ರಿಯಾಕರ್ತೃತ್ವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ತುರಿಯನಿಗೆ ಆ ಕ್ರಿಯಾಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞಾತೃತ್ವ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೆಳಗುವುದು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಕೃದ್ಯುಕ್ತಂ ಸಕೃದ್ಯುಕ್ತೆ ಹವಾ ಶ್ರೀ ಭವತಿಯಿಂದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನ ಸಮಷ್ಟಿ ಬುದ್ಧಾತ್ಮನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಥಳಾರನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಬೆಳಗಿತು ಅರಿಯುವಾತನು ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್. ಅದು ಇವನ ಅನುಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬಂದದ್ದು. ಇವನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ, ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳಕು ಸ್ವರೂಪವೋ ಬೆಂಕಿಗೆ ಬಿಸಿ ಸ್ವರೂಪವೋ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಜ್ಞಪ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಆದ್ರಿಂದ ಜ್ಞಾತೃತ್ವ ಅಂತ ಹೋಗಬಾರದು. ನ ಪ್ರಜ್ಞಮಿತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಾ ಪ್ರಜ್ಞಮಿತಿ ಅಚೈತನ್ಯ ಪ್ರತಿಷೇಧ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನೋ ಕಲ್ಬಂಡೆ ತರಹ ಏನು ಅರಿದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದು ಅಂತ ಕತ್ತಲೆ ತರಹ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಪ್ರಜ್ಞವೂ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅಚೈತನ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ, ಅಚೈತನ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ, ಚೈತನ್ಯ ರೂಪದ ಕ್ರಿಯಾರೂಪವೂ ಅಲ್ಲ, ಚೈತನ್ಯನ ವಿಶೇಷ ಗುಣವೂ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಚೈತನ್ಯ ಅನ್ನುವ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲಕ್ಷಿಸ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಚಿನ್ಮಾತ್ಮನು ಚೈತನ್ಯನು ಅದನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಗುಣದಿಂದ ಆ ವಿಶೇಷದ ಕೂಡಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಹೇಳಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರೂ ಆ ಗುಣದಿಂದ ಆ ವಿಶೇಷದ ಕೂಡಿದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಯಥೋವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆ ಚೈತನ್ಯ ವಾಚ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಹೊಂದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಚೇತನ ಜಡ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ರಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಥಂ ಪುನಃ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞತ್ವಾದೀನಾಂ ಆತ್ಮಗಮ್ಯಮಾನಾನಾಂ ಪ್ರಜ್ವಾದು ಸರ್ಪಾಧಿಪತ್ ಪ್ರತಿಷೇಧಾತ್ ಅಸತ್ವಂ ಗಮ್ಯತೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಮ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ರೀ ಆಚಾರ್ಯರೇ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೇ, ನಮಗೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅರಿಯುವರಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿದೆ, ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅರಿಯೋದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ನೋಡೋದು ಜಾಗೃತನ್ನು ನೋಡೋದು ಅನ್ನೋ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷವೂ ನಮಗೆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಬರೀ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟು ಹಗ್ಗವೇ ಮುಂತಾದವು ಹಾವೇ ಮುಂತಾದವು ತೋರುವಂತೆ ತೋರ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಲ್ಲಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಗಳು ಬಿಟ್ರೆ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವನಂತೆ ದಡ್ಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ದಡ್ಡ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬಿಲ್ಗೇಟ್ಸ್ ಕೋಟೀಶ್ವರ, ಇನ್ಯಾವ ಸ್ಲಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಬಹಳ ಬಡವ, ಅವನಂತೆ ಇವನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಅಂತ ಅವನು ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದಡ್ಡ ಬಡವ, ಅವನು ಬಡವ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಮಾತ್ರದಿಂದ ವಸ್ತು ಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಸತೇನಾಪಿ ವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಬರೀತಾರೆ. ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳು ತೋರುತ್ತಿರುವಾಗ ಇವುಗಳನ್ನ ಹಗ್ಗವೇ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವೇ ಮುಂತಾದವು ತೋರುವ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮಲ್ಲಿ ತೋರ್ತಾ ಇರೋದು ಇದ್ಯಾವುದು ನಿಜವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಹೆಂಗ್ ಹೊಂದತ್ತೆ, ಈ ನಿಷೇಧ ಹೆಂಗೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅವ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾವು ಈ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಉತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎರಡು ವಿಷಯ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಉತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಉಪಾಧಿನ ತೋರ್ಸಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಚ್ಯತೆ ಜ್ಞಸ್ವರೂಪ ಅವಿಶೇಷೀಪಿ ಇತರೇತರ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಪ್ರಜ್ವಾದಾವಿವ ಸರ್ಪಧಾರಾದಿ ವಿಕಲ್ಪ ಭೇದವತ್. ನೋಡಪ್ಪ, ಆತ್ಮನು ಜ್ಞಸ್ವರೂಪನು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಸಮಾನ. ಜಾಗೃತದಲ್ಲೂ ಜ್ಞಸ್ವರೂಪ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಸ್ವರೂಪನು ಸಮಾನವಾದರೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಹಗ್ಗಾನು ಸಮಾನವಾದರೂ ಒಬ್ಬನ ಹಾವು, ನೀರಿನ ಕೋಡಿ, ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಇಂಥ ಈ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆಲ್ಲೂ ಹಗ್ಗ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾವಿನ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆಲ್ಲೂ ಹಗ್ಗ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲೂ ಹಗ್ಗ ಇರುತ್ತೆ, ನೀರಿನ ಕೋಡಿ ಕೋಲು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಹಗ್ಗ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಗ್ಗತ್ವ ರಜ್ಜುತ್ವ ಹೇಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿತ್ತು ಆ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತೋರ್ತಾ ಇರ್ತೀಯೋ, ಆತ್ಮನು ಕೂಡ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಜ್ಞಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದು ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದು ಅವ್ಯಭಿಚಾರ ಬಿಟ್ಟಗದೇ ಇದ್ದವರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿಕಲ್ಪ ಭೇದವು ಹಗ್ಗುವೆ ಮುಂತಾದ ಹಾಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕಲ್ಪ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಪಾದಿಗಳು ಹೇಗೆ ವಿಕಲ್ಪವೋ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ವಿಕಲ್ಪಿತವಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲೇ ಇದ್ದದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞತ್ವ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಗೇ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನ ಪ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಅಂತ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನವಾಗೂ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಅವನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ ಬಂದು ವಿಶ್ವಾತ್ಮನಾಗಿ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ತೇಜಸ್ಸಾಗಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಮೂರನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೆರಡು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಒಂದಿದ್ದಾಗಲೂ ಅದು ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೆರಡು ಇರೋಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಮೂರನ್ನೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಕೂಡ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ವಿಕಲ್ಪ. ಯಾವುದು ಮೂರಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆಯೋ, ಅನುಸೂತವಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ತತ್ವ. ಜ್ಞಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವಸ್ಥೆ, ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡದ್ದಾಗಿರೋದು ಅದು ಪರಮಾರ್ಥ. ಇದು ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನ ಅನ್ನೋದು ಆಯಾ ಅವಸ್ಥೆ ತೋರುವುದಾದ್ರಿಂದ ಅದು ವಿಕಲ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ರಜ್ಜುವಿನಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಹಾವೇ ಮುಂತಾದವುಗಳಂತೆ ತುರಿಯದಲ್ಲಿ ತೋರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಅನುಭವಾಕ್ಯ. ಇದು ಬರೀ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೌದು, ನಾನಿಲ್ದೇ ಇರುವ ಕನಸು ಇಲ್ಲ, ನಾನಿಲ್ದೇ ಇರುವ ಎಚ್ಚರವೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಭ್ರಾಂತ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ಕಾಶಿಲಿ ಇಲ್ಲ, ಕಾಶಿಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ ಈ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭ್ರಾಂತರಾಗ್ತೀವಿ. ಅದು ಎಚ್ಚರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆರೋಪಿತವಾದ ದೋಷವೇ ಹೊರತು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಒಳಗೆ ಪ್ರಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಕನಸನ್ನು ನೋಡುವ ಅನುಭವ ಅಂತ ಹೊಂದಿದೆ. ಎಚ್ಚರದಲ್ಲೂ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಇಡೀ ಎಚ್ಚರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಅನುಭವ ಇನ್ನೊಂದು. ಆ ಅನುಭವ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಇಡೀ ಎಚ್ಚರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವೋ ಅವನು ವೈಶ್ವಾನರ. ಎಚ್ಚರದ ಒಳಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಒಳಗೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರದ ಒಳಗೆ, ಒಂದು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಮಹಡಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಕೂತ ನಾನು ಅನ್ನುವಾಗ ಆ ಪ್ರಮಾಸವಾಗ್ತಾನೆ, ಜೀವನ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಇಡೀ ಎಚ್ಚರ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಪ್ರಮಾದವಾಗಿ ನೋಡೋದು, ಇಡೀ ಎಚ್ಚರ ನೋಡೋದು, ಕನಸಿನೊಳಗೆ ಪ್ರಮಾದವಾಗಿ ನೋಡೋದು, ಇಡೀ ಕನಸನ್ನು ನೋಡೋದು. ಹಾಗೆ ಆ ಇಡೀ ಕನಸು ನೋಡುವವನಿಗೆ ತೈಜಸ, ಇಡೀ ಎಚ್ಚರ ನೋಡುವವನಿಗೆ ವೈಶ್ವಾನರ ಅನ್ಸಿಸ. ಆ ವೈಶ್ವಾನರತ್ವವು ತಥ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಇರೋದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತೈಜಸ ಇದ್ದಾಗ ವೈಶ್ವಾನರ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನಾದಾಗ ವೈಶ್ವಾನರ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರ ಅವ್ಯಭಿಚಾರ ಮೂರಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸರ್ವತ್ರ ಅವ್ಯಭಿಚಾರ ಜ್ಞಸ್ವರೂಪ ಸತ್ಯತ್ವಂ. ಸರ್ವತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಾಸುಪಿ ಅವಸ್ಥಾಸು ಅಂತ. ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಜ್ಞಸ್ವರೂಪವು ಅವ್ಯಭಿಚಾರ ಬಿಟ್ಟಗಲದೇ ಇರತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಡಿಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬೇಸಿಕ್ ಮೇಲೆ ಅವಸ್ಥೆ ತೋರ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು
ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವಸ್ಥೆ ನನ್ನ ಪಾಡು ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಜ್ಞಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತ್ವ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ಯಭಿಚಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟಗಲದೇ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಇದೆ. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವು ಆಡೋ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಅವಸ್ಥೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಆ ಅವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಕನಸು ಒಂದು ಬೇರೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಚ್ಚರ ಒಂದು ಬೇರೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವಾಸ್ತವ ಅನುಭವ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಕ್ಕೂ ಬರೋರಲ್ಲ, ಕನಸಿಗೂ ಹೋಗೋರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರೋರು, ನಮ್ಮೊಂದು ಎಚ್ಚರ ತೋರುತ್ತೆ ಅಡಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲೆ ತೋರುತ್ತೆ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಗುತ್ತೋ, ಸಮುದ್ರ ಸ್ಥಾನೀಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ತೋರುತ್ತೆ ಅಡಗತ್ತೆ, ಕನಸು ತೋರುತ್ತೆ ಅಡಗತ್ತೆ. ನಾವಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟ ಹೆಸರು ಏನಂತ ಸುಷುಪ್ತಿ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅದರ ಅವಸ್ಥೆಯೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಸ್ಥಾ ಅಂತಂಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಲಿಕೋವಸ್ಥಾ ಅಂತ ಅಮರಕೋಶ ಅಮರಸಿಂಹ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಒಂದು ಕಾಲ ದೇಶದಲ್ಲಾಗುವಂತ ವಿಶೇಷ ತೋರಿಕೆಗೆ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲದೇಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಪರಮಾರ್ಥವು ತೋರಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಆಡ್ಸಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೊಂದಲ್ಲ, ಏನು ತೋರ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರ ಕಳಿಸಲಲ್ಲ, ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ತೋರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಉಂಟು, ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಹುದು. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಎರಡರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ ತೋರದೇ ಇರೋದು ಅಂತ, ತೋರದೇ ಇರೋದು ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ, ತೋರಿದ ಅವಸ್ಥೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ತೋರದೇ ಇರೋದು ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ದುರವಸ್ಥೆ ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ. ಅದ ಅವಸ್ಥಾನ ಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎರಡು ಪದ ಇದೆ. ಅವ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಅವ ತಿಷ್ಠತೆ, ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವುದು ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಹೂವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೀಚಾಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಯಾಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಡೋರ್ಗಾಯ ಆಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಣ್ಣಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಪುಷ್ಪಾವಸ್ಥೆ, ಹೀಚಾವಸ್ಥೆ, ಕಾಯಾವಸ್ಥೆ, ಹಣ್ಣವಸ್ಥೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ, ಕೌಮರಾವಸ್ಥೆ, ಯೌವನಾವಸ್ಥೆ ಅವಸ್ಥೆ ಕಾಲ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ಕಳಿಸೋದು ಕಾಲದಲ್ಲಾಗೋ ಮಾರ್ಪಾಡಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಲದೇಶ ಎಚ್ಚರದ ಒಳಗಿರೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾರ್ಥವು ತೋರಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೂ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅದು ಏನು ತೋರ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ತೋರ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದೊಂದು ದುರವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಈ ಎರಡಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಏಕರೂಪ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ದೇಶ ಬದಲಾದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದೇ ಸತ್ಯ. ಈಗ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಸ್ವಾಮಿ, ಜಸ್ವರೂಪ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಜಸ್ವರೂಪ ಇದೆಯೋ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸುಷುಪ್ತಿಯ ವ್ಯಭಿಚರಿಸಿ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ವರೂಪರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸೋದೇ ಇರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ದೇತರಾಗಿರ್ತೀವಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಷುಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರಾದ್ರು ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾವು ಹರಿದು ಹೋದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಹಿನೂರು ವಜ್ಜದ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಸಂತೋಷವೂ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಅರಿವು ಆಗಲ್ವಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅರಿವೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಅಚೇತಯಮಾನತ, ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕದ್ದಾದ ರೂಪದಿಂದ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುಷುಪ್ತಸ್ಯ ಅನುಭೂಯಮಾನ, ಸುಷುಪ್ತಿಯು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಇರ್ತದೆ. ಸುಷುಪ್ತಿಯು ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಆಗ ನಾವು ಸುಷುಪ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಬಹಳ ಜನ ಗಾಢ ವಿದ್ಯೆ ಬಿತ್ತು, ನಂಗೆ ಏನು ಅರಿವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಮತ್ತ ಬಹಳ ಹಿತವಾಯ್ತು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅನುಭವವೇ ಚೈತನ್ಯ, ಚೈತನ್ಯ ಅನುಭವ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಅನುಭವವೇ ಚೈತನ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಡತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಿಯಾವಾಚಕ ಪದ ಅಲ್ಲ. ಗಮ್ಯಮಾನತ್ವ ಹೋಗಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರೋದು, ದೃಶ್ಯಮಾನತ್ವ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಕ್ರಿಯಮಾನತ್ವ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅನುಭೂಯಮಾನತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅನುಭವವೇ ಚೈತನ್ಯವಾದ್ರಿಂದ
ಆ ರೂಪದಿಂದ ಅದು ಗೊತ್ತಾ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರು. ಇವಾಗ ಎರಡನೇ ಅರ್ಥ ತಗೋಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಎಚ್ಚರದ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅನುಭವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಷುಪ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುಷುಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಯದ್ಯಪಿ ಎಚ್ಚರ ಕಲಿಸಿದಂತೆ ವಿಶೇಷಣ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಕ್ ಬರದೇ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಸುಷುಪ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅರಿವಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆದ ಸ್ಥಿತಿ, ಹಿತವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಹಿತವಾದ ಸರ್ವಾಯಾಸ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಜೀವಸ್ಯ ಇಯಂ ಸ್ಥಿತಿ ಸರ್ವಾಯಾಸ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ಆಯಾಸವನ್ನು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯರೂಪವಾದ ವಿಕಾರೂಪದ ಆಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯರೂಪವಾದ ದರ್ಶನವರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದು ಆ ಆಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಕಾರದಾದ ಆಯಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಷುಪ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂದ್ರಿಯ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ನಾವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೋ, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೋ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅನುಭವದಿಂದಲೇ. ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸುಖ ದುಃಖ ಆದಿಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಒಳಹಕ್ಕು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರೋದು. ಅವಗತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಅವಗತಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಅರಿವು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರೋದು ಅನುಭವವೇ ಅವಗತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೇ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಷುಪ್ತಸ್ಯ ಅನುಭೂಯಮಾನತ್ವಾದ ಪದವನ್ನು ನೀವು ಮರಿಬಾರದು. ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಬಹಳ ಇದಾಗಿ ಬರೆದಂತಹ ವಾಕ್ಯ ಇದು. ಸುಷುಪ್ತಿಯು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಸುಷುಪ್ತಿನಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಕ್ತನಾದೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯದ್ಯಪಿ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೂ ಸುಷುಪ್ತಿಯು ಕೂಡ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಷಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಆಗಂತುಕ ಅವಸ್ಥೆ. ನಹಿ ವಿಜ್ಞಾತುರ್ ವಿಜ್ಞಾತೆ ಧ್ರುವೈಲೋಪೋ ವಿದ್ಯತೆ ಇತಿ ಶ್ರುತೇಹೇ. ಇದು ಸುಷುಪ್ತಿಗಲ್ಲ, ತುರಿಯನಿಗೆ. ಆತ್ಮನ ಅರಿವಿಗೆ ಮುಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾತಿಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾತುರ್ ವಿಜ್ಞಾತೆ, ಅರಿಯುವಾತನನ್ನು ಅರಿತಿರುವಾತನು, ಅರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರಿತಿರುವಾತನ ಅರಿವಿಗೆ ಮುಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಲೋಪವಿಲ್ಲ, ಚ್ಯುತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ತುರಿಯ ಸ್ವರೂಪದ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಸುಷುಪ್ತಿ ವ್ಯಭಿಚಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಸುಷುಪ್ತಿ ಅನುಭವವು ಗಮ್ಯವಾಗುತ್ತೆ, ಗೋಚರವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿವಿಲ್ಲ, ಅರಿವು ಬಿಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ. ಅತಏವ ಅದೃಷ್ಟಂ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಮೂಲ ಕಾರಣದಿಂದ. ಯಾವ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ? ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞನಲ್ಲ, ಬಹಿಪ್ರಜ್ಞನಲ್ಲ, ಉಭಯ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದನೇ ಇವನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗೋಚರನಾಗೋಣಲ್ಲ. ದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಕಂಡದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಕರ್ಮಣಿಕ್ತ. ಚಕ್ಷುಷಾ ದೃಷ್ಟಂ, ಮನಸಾ ದೃಷ್ಟಂ, ಅನುಭವೇನ ದೃಷ್ಟಂ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪರಂತು ಅನುಭವ ಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ಅದೃಷ್ಟತ್ವ ನ ಕೇನಾಪಿ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಶಕ್ಯಮಿತಿ ಅದೃಷ್ಟಂ. ಯಾವುದೆಂದ್ರೂ ಆ ಅನುಭವವನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನುಭವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅದೃಷ್ಟ. ಯಸ್ಮಾದ್ ಅದೃಷ್ಟಂ ತಸ್ಮಾದ್ ಅವ್ಯವಹಾರ. ಹೇತು ಹೇತು ಮದ್ಭಾವ, ಹಿಂದಿನ ಮುಂದಿನ ಕಾರಣ. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಾಣದೇ ಇರೋದೋ, ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರೋದೋ, ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡೋದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ ಪ್ರತ್ಯಯ ವ್ಯಪದೇಶ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ. ದೇಹ ವ್ಯಾಪಾರ, ಇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ, ಮನೋವ್ಯಾಪಾರ ಮೂರಕ್ಕೂ ಅದು ಅತೀತ, ಅದು ಅವ್ಯವಹಾರ್ಯ, ವ್ಯವಹಾರಾತೀತ ಅಂತ. ಅಗ್ರಾಹ್ಯ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಾರು, ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬಟ್ಟೆ ಹಿಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ. ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂಡು ಬಿಡ್ತೀಯಾ, ಅದನ್ನ ಹಿಂಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅವನಿಂದ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೀನು ಹಿಂಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀಯ ಹೊರತು ಅವ್ನು ಹಿಂಡೋದ.
ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಅವನು ಸಿಗುವನಲ್ಲ, ವಿಷಯನಲ್ಲ. ಅಲಕ್ಷಣಂ ಅಲಕ್ಷಣ ಅಲಿಂಗಂ ಇತ್ತೀತು. ಅಲಿಂಗಂ ಇತ್ಯೇತತ್. ಅಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣವಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗ ಇಲ್ಲ, ಗುರುತಿಲ್ಲ. ಹೊಗೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದದಿಂದ ಇಂಥ ವಸ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಯಾವ ಲಿಂಗವೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೂಪಾದ್ಯ ಭಾವಾಶ್ಚ ನಾಯಮಸ್ಥ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗೋಚರ ಲಿಂಗಾದ್ಯ ಭಾವಾಶ್ಚ ನಾನುಮಾನ. ಸೂತ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೂ ಗೋಚರವಲ್ಲ, ಅನುಮಾನಕ್ಕೂ ಗೋಚರವಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗನೇ ಅವನನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನಡೆಯೋದು. ಯಾರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೋ, ಇಡೀ ಪ್ರಮಾತೃತ್ವಕ್ಕೂ ಯಾವನು ತಳಹದಿಯಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಅರಿಯಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ. ಅತೇವ ಅಚಿಂತ್ಯಂ ಬಿಟ್ನ ಅನನುಮೇಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅನುಮಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಊಹೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇವರು ಮೀಮಾಂಸಕರು ದರ್ಶನ ಶ್ರವಣಾದಿ ಲಿಂಗೈ ಆತ್ಮ ಅನುಮೇಯ ತಾರ್ಕಿಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನೇ ಆತ್ಮ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಂತ. ಯಾವಾಗಲೂ ಲಿಂಗಲಿಂಗಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದರೆ ಲಿಂಗ ಮಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಒಂದನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆತ್ಮನ್ನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಹೊಗೆಯನ್ನು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೊಗೆ ನೋಡಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಊಹೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಆತ್ಮ, ಇದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೆ ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನೇ ಆತ್ಮ ಅಂತ. ಬಸ್ಸನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋನೇ ಡ್ರೈವರು, ಕಾರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋನೇ ಡ್ರೈವರು. ಹಾಗೇನೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಆತ್ಮನಿಮಿತ್ತಿಂದ ಇರಬಹುದು, ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೂ ಮೂಲ, ಮನೋವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೂ ಮೂಲ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಅನ್ನೋದು ಶಾಸ್ತ್ರ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮ ಒಬ್ಬ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೋಬೋದೇ ಹೊರತು ಆತ್ಮನ ಅರಿವಾಗ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಲಿಂಗವನ್ನ. ಆತ್ಮಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಂ ಅದು ಅನುಮಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅನುಮಾತ ಯೋಗ್ಯ ಅನನುಮೆ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅತೇವ ಅಚಿಂತ್ಯಂ. ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅಚಿಂತ್ಯ ಸಸಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆಗೂ ಗುರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಅನ್ಸ ಇರಲ್ಲ. ಅವನು ಇದನ್ನು ಅನುಭೂತಿ ಇರೋದು ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಚಿಂತ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ. ಅವನ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯು ಅಚಿಂತ್ಯ. ಅವನು ಇಂಥ ಜಗತ್ತಾಗಿ ತೋರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಆ ಬೆಂಕಿ ಅಂಶ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇಲ್ಲ, ಆ ಗಾಳಿ ಅಂಶ ಇಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿ ನೀರು ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಬರೋದ ಬಂದಿದೆಯಪ್ಪ. ಏನಿದು? ಅಚಿಂತ್ಯ ರಚನಾರೂಪ. ಅಚಿಂತ್ಯ ರಚನಾರೂಪ. ಹೀಗೆ ಅಚಿಂತ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಉಪೇತವಾಗಿದೆ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಈ ಹುಲು ಮಾನವನಿಗೆ, ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಅವನಲ್ಲಿರೋ ಏನು ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಇದೆ ಅಂತ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅತಯವ ಅವ್ಯಪದೇಶ್ಯಂ ಶಬ್ದೈ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೇ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ ಅವನನ್ನ ವ್ಯಪದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಕ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವುದು ಅಂತ. ಅವ್ಯಪದೇಶ ಆಗದೇ ಇರುವುದು, ವ್ಯಪದೇಶ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದು, ಅವ್ಯಪದೇಶ ಹೇಳಕ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವುದು ಅಂತ. ಈ ಜಾತಿಯಿಂದ, ದ್ರವ್ಯದಿಂದ, ಗುಣದಿಂದ, ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ, ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೇಗೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ವ್ಯಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವವನು ಅವ್ಯಪದೇಶನು ಅಂತ. ಏಕಾತ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಶೇಷಣ ಇದು. ಜಾಗ್ರದಾದಿ ಸ್ಥಾನೇಶು ಏಕೇವಾಯಮಾತ್ಮ ಇತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ತೇನ ಅನುಸರಣೀಯಂ. ಇದೊಂದು ಅರ್ಥ. ಇದು ಎಚ್ಚರ, ಕನಸು, ನಿದ್ರೆ 3 ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮನು ಅಂತ. ಆತ್ಮನೇ ಕನಸಿಗೆ ಹೋದ, ಆತ್ಮನೇ ಎಚ್ಚರವನ್ನು, ಆತ್ಮನೇ ನಿದ್ರೆಯಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮನೇ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಗಲ್ಲದೆ ಅನಿಶ್ಚೂತವಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಅರಿವಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುವನು ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ನಾನೇ ಕನಸು ಕಂಡೆ, ನಾನೇ ಎಚ್ಚರಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೇ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಈ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವವನು, ಗೊತ್ತಾಗುವವನು, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥವಾಗುವವನು ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏಕಾತ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಸಾರ.
ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಏಕಃ ಆತ್ಮಪ್ರತ್ಯಯ ಸಾರ ಪ್ರಮಾಣಂ ಏಕಃ ಆತ್ಮಪ್ರತ್ಯಯಃ ಸಾರಃ ಪ್ರಮಾಣಂ ಯಸ್ಯ ತುರೀಯಸ್ಯ ಅಧಿಗಮೆ ಯಸ್ಯ ತುರೀಯಸ್ಯ ಅಧಿಗಮೆ ತತ್ತುರೀಯಂ ಏಕಾತ್ಮಪ್ರತ್ಯಯ ಸಾರಂ ತತ್ತುರೀಯಂ ಏಕಾತ್ಮಪ್ರತ್ಯಯಃ ಸಾರಃ ಆತ್ಮೇತ್ಯೇವೋಪಾಸಿತ ಇದು ಶ್ರುತೆ. ಆತ್ಮೇತ್ಯೇವೋಪಾಸಿತ ಇತಿ ಶ್ರುತೇ. ಈ ಸಾರಃ ಅನ್ನೋಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಸಾರಂ ಅಂತ. ಅಥವಾ ಆತ್ಮಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಒಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಅಂತ ಒಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ನಮಗೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧನ ಪ್ರಮಾಣ. ಅಲ್ಲೇ ಅವನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ನಾನು ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ನಾನು ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಗದಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಬಗದಿ ನೋಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದಮಂಶ ಮತ್ತೆ ವಿಕ್ರಿಯಾಂಶ ಮತ್ತೆ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಾಂಶ ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಚೈತನ್ಯಾಂಶ ಸತ್ ಅಂಶ ಪ್ರಿಯಾಂಶದಿಂದ ತೋರ್ಬೇಕಾರೆ. ಆ ಮೂರಂಶ ಪರಮಾತ್ಮಂದು, ಈ ಮೂರಂಶ ಅಂತಃಕರಣದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಗೆಬೇಕಂತೆ. ನಾನು ಅನ್ನೋ ಜಾಗವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ, ಸಾಧನ, ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮೊದಲನೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮೂರವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಅನುಸೂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಮೂರವಸ್ಥೆಗಳು ತೋರೋದು. ಆ ಪ್ರತ್ಯೇಕದಿಂದ ಆತ್ಮನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಅರ್ಥ. ಆದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗುವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾರಲ್ವ, ಏನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ? ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸೂತವಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ರೂಪ ಅಲ್ಲ, ಚೈತನ್ಯ. ಆತ್ಮಪ್ರತ್ಯಯವು ಮೂರವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಏಕತ್ವವಾದ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮಪ್ರತ್ಯವನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಅದು ಆತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಅದು ಮೊದಲೇ ಅರ್ಥ. ಆತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ. ಈಗ ಆತ್ಮನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ನಾನು ಎಂಬುದು ಒಂದೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಉಳ್ಳದ್ದು ಕಷ್ಟ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಏಕೇವ ಆತ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಏಕಃ ಆತ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸಾರ ಪ್ರಮಾಣ. ಆತ್ಮಪ್ರತ್ಯಯ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆತ್ಮಪ್ರತ್ಯಯ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯಯ, ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಅರ್ಥ. ಮೊದಲನೇ ಅರ್ಥ ಆತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ. ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ನಾನು ಅಹಂಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆತ್ಮನು ಸ್ವರೂಪ ಒಂದೇ, ಮೂರಲ್ಲೂ ಅನುಗತವಾಗಿದೆ. ಸ್ವರೂಪ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಅವಸ್ಥೆಯೂ ತೋರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವಸ್ಥೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೊದಲನೇ ಅರ್ಥ. ಇದು ನಾನು ಅನ್ನುವ ಪ್ರತ್ಯದಿಂದ ತೋರ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇ ಅರ್ಥ. ಪ್ರಮಾಣ ಅದು ತುರಿಯ ಅಧಿಗಮ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ತುರಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ, ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆತ್ಮನ್ನ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದು ಏಕಾತ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಆತ್ಮನಂತಲೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎರಡನೇ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ. ಆ ತುರಿಯನನ್ನ ಏನಂತ ಅರಿಬೇಕೋ ಅದು ಏಕಾತ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಅವನ ಆತ್ಮ ಅಂತಲೇ ತಿಳಿಬೇಕು. ಆತ್ಮೇತ್ಯೇವೋಪಾಸಿತ, ನಮ್ಮಗಳ ತಿರುಳಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಸುಖ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು ಒಂದೇ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಕೂಡ್ಕೊಂಡವನು, ಒಂದು ಜಾತಿ, ಕುಲ, ಗೋತ್ರ, ವರ್ಣ, ಆಶ್ರಮ, ವಯಸ್ಸು, ಅವಸ್ಥೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇದು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಬಯೋಡಾಟಾ ಅಲ್ಲ. ಇದಷ್ಟು ಹೆಣದ ಬಯೋಡಾಟಾ, ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಬಯೋಡಾಟಾ ಅಲ್ಲ. ಹೆಣದ ಬಯೋಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಯೋಡಾಟಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬಯೋಡಾಟಾ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಜಾತಿ, ಕುಲ, ಗೋತ್ರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಯೋಡಾಟಾ ಹೆಣದ್ದು. ಅದು ಹೆಣ ಯಾವತ್ತದು, ಯಾವತ್ತೇ ಹಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗಲೇ ಹಣ ಅದು. ಈ ಹಣ ಹತ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಓಡಾಡ್ತಿರೋದು. ನಾವು ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಹೊರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. 70 kg 80 kg ಹಣ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ಏನೇನು ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನಾನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕಸಬರಿಕೆ ತಗೊಂಡು ಓಡಾಡುವಾಗೇನೆ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಕಸಬರಿಕೆ ತಗೊಂಡು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಜೇಡ ಬಲೆ ಕಟ್ಟತ್ತಲ್ಲ, ಜೇಡ ಬಲೆ ಕಟ್ಟದೇ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಶರೀರನ ಕಸಬರಿಕೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಬಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓಡಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಶರೀರ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಸಬರಿಕೆ, ಆ ಕಸಬರಿಕೆಯನ್ನ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಜೇಡು ಬಲೆ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನೇಲಿ ಓಡಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಲಸ. ಮನೇಲಿ ಕೂತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ,
ಬಲೆ ಬಲೆ ಹೊಡೆದು ಆಟ ಹಣ ಹೊರ ಕೆಲಸ ಬಲೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ. ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಸ್ಥಾನ ಧರ್ಮ ನಿಷೇಧ ಕೃತಃ. ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞ ಬಹಿರ್ಪ್ರಜ್ಞ ನೋಭಯತ ಪ್ರಜ್ಞ ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಾನೀಯ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಸ್ಥಾನಿಯಿಂದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳ್ಳವನು ಅಚೇತನಾದ ಆತ್ಮನು, ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ಚೈತಸಾತ್ಮ ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮ ಸ್ಥಾನಿಗಳು, ಜಾಗೃತು ಸ್ವಪ್ನ ಸುಶುಕ್ತಿ ಸ್ಥಾನ. ಈಗ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಸ್ಥಾನಿ ಧರ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಥಾನಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ಇದುವರೆಗಿನ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚೋಪಶಮಮಿತಿ ಜಾಗ್ರದಾದಿ ಸ್ಥಾನ ಧರ್ಮಾಭಾವ ಉಚ್ಯತೆ. ಪ್ರಪಂಚೋಪಶಮಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಥಾನ ಧರ್ಮವೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಥಾನಿ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸ್ಥಾನ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗ್ರತ್ ಪ್ರಪಂಚ, ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರಪಂಚ, ಸುಷುಪ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಸಂಬಂಧವೂ ಆತ್ಮನಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅದರ ಅಭಾವವನ್ನು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅವಸ್ಥಾ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ, ಅವಸ್ಥಾವತ್ವ, ಅವಸ್ಥಾ ಉಳ್ಳವನು ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡುವನು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎರಡು ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ತುರಿಯಲಾಗಲೇಬೇಕು, ಬೇರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಅತೇವ ಶಾಂತಂ ಶಿವಂ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾನಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ಥಾನವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕುಣಿಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲ, ಏರ್ಪೇರಾಗಿ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟನ್ನು ಅಲಗಲ್ಬಿಟ್ರು, ಅಷ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಉಳಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ, ಶಿವಸ್ವರೂಪ, ಕಲ್ಪನಾರಹಿತ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಶಿವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಲ್ಪನಾರಹಿತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಅಶಿವ, ಅಮಂಗಳ, ಭಯ, ದುಃಖ. ಎಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೇಮ ಪಾತ್ರನಾದವನು ಎಲ್ಲರೂ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ತಲುಪಿ ಫೋನ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ. ತಲುಪಿದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದ ಆಮೇಲೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೋ ಇನ್ನೂ ಫೋನ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ವಹಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ನೋ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾನೋ, ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋದ, ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಏನಾಗಿದೋ, ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೋ, ನೋಡೋರ್ಗಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಏನು ಬಯಸಬಾರ್ದು. ಯತಃ ಅದ್ವೈತಂ ಭೇದ ವಿಕಲ್ಪ ರಹಿತಂ. ಇದು ಅದ್ವೈತವಾದ್ದರಿಂದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಭೇದವೆಂಬ ವಿಕಲ್ಪವೇ ಇಲ್ಲದ್ದು. ಭೇದವೇ ವಿಕಲ್ಪ, ಭೇದವೇ ದೋಷ, ಅದೇ ಅಶಿವ, ಅದೇ ಭಯ, ಅದೇ ದುಃಖ, ಅದಿಲ್ಲದ್ದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಭೇದವೇ ಇಲ್ಲದ್ದು. ನಮಗೆ ಭಯ, ದುಃಖ, ಅಶಿವತ್ವ ಕಲ್ಪನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ವೈತ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೇ ಆಗೋದೇ ಹೊರತು ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದ್ವೈತ ಸ್ವರೂಪ ಮುಟ್ಟುವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಭೇದವೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಭಯವೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಚತುರ್ಥಂ ತುರಿಯಂ ಮನ್ಯಂತೆ ಜ್ಞಾನಿನಃ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನಾಲ್ಕನೆಯದು ತಿಳಿತಾರೆ. ಬಲ್ಲ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಾದಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಮೂರಕ್ಕೆ ಇವು ನಾಲ್ಕನೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಅಂತಾರೆ, ತಿಳಿತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತೀಯಮಾನ ಪಾದತ್ರಯ ರೂಪ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯೋ. ಭಾಷಿಕರು ಪ್ರತೀಯಮಾನ ಅಂದ್ರು ತೋರಿಕೆ ರೂಪವಾದ ಪಾದತ್ರಯಕ್ಕೆ ವಿಲಕ್ಷಣ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರು. ನಿಜವಾಗಿರುವ ಪಾದತ್ರಯಕ್ಕೆ ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಪಾದತ್ರಯ ಎಂಥದ್ದು? ಇಲ್ಯೂಷನ್, ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಬರೀ ತೋರಿಕೆ, ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ತೋರಿಕೆನಲ್ಲ. ಪರ್ಸೀವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿಯೋದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಅಲ್ಲೇ ತಗೋಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲಗಡಿ. ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೀ ಇಲ್ಲದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದು. ಪ್ರತೀಯಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕೇವಹಿ ಕೇವಲ ಮೃತತತ್ರ ರಚಿತಮಸ್ತಿ. ಸೂತ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಕಾರ ಬರ್ತಾರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರಿತಾನ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ. ನನಗೆ ಜಾಗೃತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾನೆ, ಸ್ವಪ್ನ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾನೆ. ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಇದ್ಬಿಡುತ್ತೋ. ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತೀಯಮಾನ ತೋರಿಕಾ ರೂಪವಾದಂತಹ ಆ ಪಾದತ್ರಯಕ್ಕೆ ವಿಲಕ್ಷಣ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ತುರಿಯ ಸ್ವರೂಪನು, ಆತ್ಮನು. ಸ ಆತ್ಮ ಸ ವಿಜ್ಞೇಯ ಇತಿ. ಅವನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮನು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ವರೂಪವು. ಅವನನ್ನು ಅರಿಬೇಕಂತೆ. ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಅಗ್ರಾಹ್ಯ, ಅಲಕ್ಷಣ, ಅಚಿಂತ್ಯ, ಅವ್ಯಪದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಅಚಿಂತ್ಯನಾದವನ್ನ ಅರಿಬೇಕು ಅಂತೀರಲ್ರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೇ. ಏನ್ರಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಹೌದು, ಸೇವ ವಿಜ್ಞೇಯ. ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದದ್ದು,
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ನಿಷೇಧವಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಆತ್ಮ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾನೆ, ಆತ್ಮನ್ ತಿಳಿಬಹುದು, ಆತ್ಮ ತಿಳಿದು ವಿಷಯನಾಗ್ತಾನೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅನಾತ್ಮವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಾನುಸಂಧಾನವನ್ನ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯ ರೀತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಆತ್ಮನೇ ಆತ್ಮನ್ನ ಅರ್ತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಆ ಆತ್ಮನನ್ನ ತುರಿಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾದತ್ರಯ ವಿಲಕ್ಷಣಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಅರಿಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಕೋಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಪ್ರತೀಯಮಾನ ಸರ್ಪ ಭೂಚ್ಛಿದ ದಂಡಾದಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಯಥಾ ರಜ್ಜು ತಥಾ ತತ್ವಮಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಃ ಆತ್ಮ ಅದೃಷ್ಟೋ ದೃಷ್ಟ नहि द्रष्टुदृष्टेर्विपरिलोपो विद्यते इत्यादिभिरुक्तो यः सः विज्ञेयः इति भूतपूर्वगत्या उच्यते. ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಅವಿದ್ಯಾ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಭೂತಪೂರ್ವ. ನೋಡಿ, ತೋರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹಾವು, ನೆಲದ ಬಿರುಕು, ಕೋಲು, ಈ ಮೂರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಗ್ಗ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಹಗ್ಗವನ್ನ ಒಬ್ಬ ಹಾವು ಅಂದ, ಒಬ್ಬ ನೆಲದ ಬಿರುಕು ಅಂದ, ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋಲು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂದ. ಮೂರು ಅಲ್ಲ, ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ ಹಗ್ಗ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೋ ಅದೇ ರೀತಿ ತತ್ವಮಸಿಯು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸ ಕೊಟ್ಟರು ತತ್ವಮಸಿಯು ಕೂಡ ವಿಧಿಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಾಧ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ತ್ವಮ್ಮನ್ ಬಾಧೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತ್ವಂಪದದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತಾಂಶ ಏನಿದೆ, ಕಲ್ಪಿತಾಂಶವನ್ನು ಬಿಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದು ಬರುವವನ್ನೇ ತತ್ವಮಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ವಿಧಿಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಜ್ಜು ತೋರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮೂಲಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವೋ ಈ ಬ್ರಹ್ಮವು ಕೂಡ ತ್ವಂಪದದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮಾಸದಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣ, ಈ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಮಾಸದಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಸುಮ್ಮನ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಥ ಆತ್ಮನು ಸ್ವಯಂ ತಾನು ನೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡುವಾತ, ಅದೃಷ್ಟ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವನ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ನೋಡುವಾತನ ನೋಟಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇದಾಯಿತು ಅಂತ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡಿದ ನಿತ್ಯ ವಿಜ್ಞಪ್ತಿ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಆತ್ಮ ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡನೋ ಆ ಆತ್ಮನ್ನೇ ಸ ಆತ್ಮ ವಿಜ್ಞೇಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಿದ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಡ್ಕೊಂಡವನಾದಾಗ ಅರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ. ವಾಸ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇದಕ್ಕೂ ಅದು ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಅದು ಅವಿದ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾಡೋದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಜ್ಞಾತೆ ದ್ವೈತಾಭಾವ ಅರ್ಥಕೊಂಡ ಅಂತಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ದ್ವೈತವೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಪ್ರಸಂಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ದ್ವೈತವೇ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಸಮಸ್ತವೂ ಬಾಧಿತವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಕೃತಕೃತ್ಯನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದ ಕೇಳಿ. ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತು ಛಿನ್ನ ಸಂಶಯ. ಈ ತುರಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಸಂಶಯ ಬಗೆಹರಿದ್ಬಿಡ್ತು, ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತ. ಇವತ್ತು ಅನುಪಮ ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳೇ. ಬಂದಾರ? ಅದು ಇನ್ನು ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 36 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಓ 36 ಜನ. ಅಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಖಾನೇ ನೋಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರದನ್ನ. ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಬರ್ರಿ ಮಾ. ನಾಗರಾಜ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಅದು ಕೇಳೋ ಬೇಡವೋ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಂತೋಷಮ್ಮ, ನಾನು ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು. ಆಯ್ತು, ಒಳ್ಳೇದು, ಸಂತೋಷ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದೆ ಕೇಳಿಮ್ಮ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿಂದು ಇನ್ ಜನರಲ್ ಇತ್ತು ಸಮಾಧಿ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ತುರಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೀವಲ್ವಾ, ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಹೌದು ಹೌದು.
ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸಮಾಧಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ಬೋದಾಗ ಅವಸ್ಥೆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗತ್ತಮ್ಮ. ಸಮಾಧಿ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಉಂಟಾಗೋದಾದ್ರಿಂದ ಅದು ಅನಿತ್ಯವಾದ್ರಿಂದ, ಅದು ಅನಿತ್ಯ. ಅನಿತ್ಯವೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಧ್ಯವೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ತುರಿಯ ಅನ್ನೋದು ಅನಿತ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಧ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ತಾನೇ ಅದು ಉಳಿಕೆ ಹೊರತು ಗಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಗೇನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಇರೋದಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಪಡೆಯೋದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಅದು ಈಗ ಆ ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಯೆ ಕಾರಣ ಅನ್ಬೋದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ? ಅಲ್ಲ, ತತ್ವಜ್ಞಾನವಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಸ್ವರೂಪ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಇರ್ಬೇಕು, ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಪುಷ್ ಯು ಔಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ. ಅಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ವಾಪಸ್ ಬಂದಂಗ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅಜ್ಞಾನವೇ ಕಾರಣ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಅಜ್ಞಾನ ಬಾಧಿತ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಜಾಗನೇ ಇರಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಖಂಡ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಮರೆಯಾಗೋದು, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ಅನಪಾಯಿ, ಅದು ನಿತ್ಯ, ಅದು ತಾನೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನಲ್ವಾ, ಈಗ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ಸಮಾಧಿನೇ ಬರ್ತಾನಮ್ಮ, ಸಮಾಧಿನೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ತುರಿಯದಿಂದ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು. ತುರಿಯದಿಂದ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಮಾಧಿನೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಹೌದು, ಸಮಾಧಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದನ್ನ ಬರ್ತಾನೆ. ಸುರೇಶ್ ಏನೇನ ಇದೆಯಾ? ಪಾತಂಜಲ ಯೋಗದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಸಮಾಧಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಎರಡು ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂಪ್ರಜ್ಞಾತ ಸಮಾಧಿ, ಅಸಂಪ್ರಜ್ಞಾತ ಸಮಾಧಿ ಎರಡು ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದು ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸಾತ್ವಿಕವನ್ನು ಮೀರಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಪಂಚಾತೀತವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಹೊರತು ಅದು ಪರಮಾರ್ಥವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಷುಪ್ತಿ ಸಮಾಧ್ಯಾದು ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಅನಪೋದಿತತ್ವ ಸೂತ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲೂ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸುಷುಪ್ತಿ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದು ಅಂತಃಕರಣವಿದ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನವೇ ಹೊರತು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲವಾಗೋದು, ಬುದ್ಧಿ ಅಡಗೋದು ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಸುಷುಪ್ತಿ ತರಹನೇ. ಅದೇ ಇದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಷುಪ್ತಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮಾಧಿ ಕೂತೆ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಬಂದವರಿಗೂ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಬಂದವರಿಗೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮನೋಬಲ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅಣಿಮಾದಿ ಸಿದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಶಾಪಾನುಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನುವ ಸಿದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗೂ ಮೂಲ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಅದು ಶಕ್ತಿನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗಲೂ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬರೋದು ಅದೇ ಕಾರಣ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಆ ಉಪಾಸನಾ ಬಲದಿಂದ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿನೆಲ್ಲ ಅದು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಖರ್ಚಾಗೋದು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ದ್ವೈತವೇ ಉಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದ ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾನವ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ತಂಗಿ ಬಂದಾರ? ಬನ್ನಿಮಾ, ಕಿರಣ್ ತಂಗಿನ, ಕಿರಣ್ ತಂಗಿ ವಿದ್ಯಾ. ಗುರುಗಳೇ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಮ್ಮ. ಅದು ಮುಖದರ್ಶನ ಬೇಕು. ಬಾರೋ ಮುಖವನ್ನೇ ತೋರೋ ಅಂತಿರಲ್ಲ. ಬಂದ್ರು ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಮನೇಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಗುರುಗಳೇ. ಹೌದಾ? ಸರಿ ಸರಿ, ಆಯ್ತಮ್ಮ.